دیکھیے بھائی، جہالت کی بھی حد ہوتی ہے. علماء اتنا سمجھا رہے ہیں، اتنا بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی عوام کے اندر بھیجا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. کیوں وہ نہیں سوچتے ہیں اپنے ایمان و عقیدے کے بارے میں؟ پہلے آپ اس قوال کی ذرا قوالی سن لیں، جہالت سے بھرا ہوا شعر سنیں، پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا کہ کس طرح سے ایسے پیر اور ایسے قوال ایمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور قوم کو خبر تک نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا ہے، مست ہو جاتے ہیں. پہلے اس کا شعر سنیں آپ. یہ شان کبریائی، یہ شان کبریائی کوئی کیا سمجھ سکا ہے، یہ شان کبریائی کوئی کیا سمجھ سکا ہے، میرا پیر ہی محمد، میرا پیر ہی خدا ہے، میرا پیر ہی محمد، میرا پیر ہی خدا ہے. اس لیے کہنا ہے کہ تیرا حسن میری نگاہ میں، وہ میرے خوشنما پیر، یہ تیرا حسن میری نگاہ میں، اور بخدا خدا کی کتاب ہے. کفر سے بھرا ہوا یہ شعر آپ نے سن لیا ہے. یہ قوالی گا رہا ہے ایک شادی میں. یہ پرتاپ گڑھ کے کسی گاؤں میں کے اندر شادی کے فنکشن پہ پیر صاحب آئے ہوئے تھے تو قوالی کی گئی. اب قوال نے کیا شعر پڑھا؟ معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کہ میرا پیر ہی محمد، میرا پیر ہی خدا ہے، معاذ اللہ. یعنی کہ پورا شعر کفر سے بھرا ہوا ہے. اور جتنے سننے والے ہیں ان پہ سب پہ توبہ لازم ہے، لیکن توبہ نہیں کر رہے یا اس کو روک نہیں رہا قوال کو. وہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، مرید جو ہے وہ لٹا رہے ہیں، برسات ہو رہی ہے پیسوں کی. اور یہ قوال جو گا رہا ہے نا، اس کے آگے دیکھیں سجے ہوئے نوٹ، بہت زیادہ بھری ہوئی ہے گڈیاں، اور یوں لوگ لٹا دیتے ہیں. تو اب یہ اتنا مست ہو گیا یہ قوال پیسوں کے چکر میں کہ یہ خود نہیں سمجھ پا رہا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جاہل آدمی ہے نا، لا علم ہے. تو ایسے لوگوں سے ایمان کو بچانے کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ جو بندہ اپنے پیر کو معاذ اللہ خدا بھی کہہ رہا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دے رہا ہو، برابری کا درجہ دے رہا ہو، تو یہ کفر ہے. تو اس قوال پہ توبہ لازم، تمام سننے والوں پہ توبہ لازم، پیر پہ توبہ لازم. اگر پیر عالم ہوتا نا تو روک دیتا، لیکن پیر جب جاہل ہوتا ہے تو یہ پیر نہیں، یہ پیر ہوتے ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایسے ہی پیروں سے بچنا ضروری ہے. کتنا سمجھا رہے ہیں علماء، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے بھائی. دیکھیں، پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا لازم و ضروری ہے. اگر ایک بھی نہ ہو تو آپ اس کو اپنا پیر نہ بنائیں، اس کے مرید نہ بنیں. نمبر 1، اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. نمبر 2، اس کا عالم ہونا ضروری ہے. نمبر 3، اس کا کسی سلسلے سے متصل ہونا ضروری ہے. پیر کا شریعت پہ پابند ہونا ضروری ہے. فاسق فاجر کو پیر نہیں بنا سکتے، یہ یاد رکھیں. ایسے جو پیر دنیا میں گھوم رہے ہیں ہندوستان میں، جنہوں نے ایمان و عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیا، اور عوام جو سمجھ نہیں پا رہی ہے، نوٹوں کی برسات، تو ایسے لوگوں کو پیر نہ بنائیں بھائی. عالم ہونا ضروری ہے، اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ کم سے کم اپنی ضرورت کے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے، اپنے مریدوں کی ہیلپ کر سکے، مسائل بتا سکے اور صحیح طریقے سے بتا سکے. اب ایسے جو پیر ہوتے ہیں، یہ پیر نہیں بلکہ پیر میں کہوں گا، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں، جو شریعت پہ چلتا ہے وہی تو طریقت کا راستہ ہے، وہی تو طریقت کے راستے پہ ہوتا ہے. جو شریعت سے ہٹا، اب وہ جو راستہ دکھائے گا وہ طریقت کا راستہ نہیں، وہ جہالت کا راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے. اور آپ دیکھیں شیطان بھی تو 2 طرح سے گمراہ کرتا ہے. ایسے لوگ جو یہ مرید ناچ رہے، یہاں پیسے لٹا رہے ہیں، ان کو سمجھانے جاؤ گے تو یہ کہیں گے نہیں صاحب، ہمارے پیر سے بڑا کوئی ہے نہیں، اور یہ لڑنے پہ تیار ہو جائیں گے. علماء سمجھائیں گے تو مانیں گے نہیں، لیکن ان پر توبہ لازم ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. اگر یہ بیوی والے ہیں تو نکاح ان کو کرنا ضروری ہے. میں بات کر رہا تھا، شیطان 2 طرح سے گمراہ کرتا ہے. اس کا پہلا ہتھیار یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، ان کے کی شان میں گستاخی آپ کریں، کہیں کہ ان کو نہ مانیں، ان کے مزارات پہ نہ جائیں،
शैतान का एक दाव एक बार ये होता है कि वो इस तरह की जहनियत देता, इस तरह से गुमराह करता है, और एक जहनियत ये होती है, एक हथियार उसका ये है कि मोहब्बत में इतना मुबतला कर देता है कि नाजायज भी जायज लगने लगता है, गलत सही होने लगता है। यानी कि पीर की अकीदत में वो मुरीद इतना गुमराह हो जाता है, इतनी मोहब्बत वो दिखाने लगता है कि हराम व हलाल की वो तमीज नहीं कर पाता है। शैतान का ये सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार होता है। तो ऐसे मुरीदों को समझना चाहिए कि अगर पीर शरीयत से हट गया तो वो समझ लो फिर पीर नहीं रहा, वो पैर हो गया। ऐसे पीरों से बचना जरूरी है, लोगों को बचाना जरूरी है, और ऐसे पीरों का इलाके में बाइकआउट होना चाहिए मुकम्मल तरीके से। जो आलिम ना हो, जो शरीयत की पासदारी ना करता हो, शरीयत पे अमल ना करता हो, शरीयत का इल्म ना रखता हो, ऐसे पीरों से हमको, लोगों को, सबको बचना चाहिए। और जिम्मेदारान को ये चाहिए कि उस गांव से, उस इलाके से बाइकआउट होना चाहिए ऐसे पीरों का जो गुमराहियत फैलाते हो और नाचो मस्ती का वो एक सबक सिखाते हो, पाठ पढ़ाते हो। अब आप अंदाजा लगाएं, शादी का मौका था, जलसा कराते, अच्छी बात थी, उलमा आते, निकाह की फजीलत, मियां बीवी के क्या हुकूक है वो बताते, कव्वाली करा रहा है, और कव्वाली के नाम पर भी वो कुफरी जुमले, वो कव्वाल पढ़ रहा, तो खूब पैसे दिए जा रहे हैं, नाच रहे हैं लोग, तो बिल्कुल ये हराम है। और इस शेर को सुनने वाले पर तौबा लाजिम है, जितने वहां थे उन पर तमाम को तौबा करनी चाहिए। इस कव्वाल को भी बता दे, ये जो पीला रुपट्टा बांध के बैठा हुआ है, कि तू समझ ले कि तूने ये शेर गलत पढ़ा है, इसमें कुफ्र है। तो लेकिन हमें समझना चाहिए भाई, शरीयत को ना समझे पीर तो फिर वो पीर कैसा है? अरे हवा में उड़ने का नाम पीर है क्या? दरिया पे चलने का नाम पीर है क्या? लोग तो कहते हैं करामत जाहिर हो गई, वो कुछ ना कुछ झूठी मूठी करामत अगर दिखा दे, शोबदेबाजी, जादू, तो कहते हैं हमारा पीर तो बड़ा करामती होता है। ये देख कि वो शरीयत का पाबंद है या नहीं है। अगर हवा में उड़ने वाले को क्या आप पीर कहोगे? बिल्कुल नहीं कह सकते हो। पानी पे चलने वाले को क्या वली कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते हो, क्योंकि हवा में उड़ना अगर विलायत की अलामत है, तो जितने परिंदे हैं हवा के अंदर उड़ रहे हैं आसमानों में, तो वो सबके सब फिर वली कामिल हो जाएंगे क्या? वो सबके सब फिर तो अल्लाह वाले हैं ना। अगर ये करामत है उड़ना, तो परिंदे तो सबसे बड़े करामती हो गए, लेकिन हवा में उड़ना करामत नहीं, पानी पे चलना करामत नहीं, सबसे बड़ी करामत है कि खुदा का कुर्ब हासिल कर ले वो वली। देखिए, पीर वो होता है जो शरीयत पे अमल किया करता है, शरीयत की पासदारी किया करता है, शरीयत के रास्ते पे चलता है। और ये जो आज कहते हैं ला इल्म वाले जो पीर हैं, बिल्कुल जिहालत से भरे हुए होते हैं कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, गुमराह करने वाली बातें होती है। इसलिए ऐसे पीरों से होशियार रहना चाहिए और एक दूसरे को हमें खबर करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये बताया गया कि समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही लोगों की, उलमा बता रहे हैं तब भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो कितनी जिहालत से भरी हुई ये बातें इन लोगों की, तो तौबा करनी चाहिए और ऐसे पीरों से बैत तोड़ देनी चाहिए। बैत ही क्या होगी ऐसों की जो आलिम ही नहीं है और जिसके अंदर वो 4 शराइत ही नहीं पाए जाते जो एक पीर के लिए लाजिम और जरूरी होते हैं। तो ऐसे का पीर होना क्या है? पीर नहीं पैर है। तो बहरहाल आप क्या कहेंगे ऐसे पीरों के बारे में? कमेंट्स करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग गुमराहियत से बचें और ऐसे जाहिल पीरों के बहकावे में ना आए। अच्छा पीर तलाश करें जो आलिम बाअमल हो, ताकि तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाए। वरना इनका जो रास्ता है ना, वो तुम्हारी जेबों की तरफ है, नकली पीरों का, और तुम्हारी थाली की तरफ है। ऐसे आते हैं, आराम करते हैं, औरतों से पैर दबाते हैं, मसाज कराने। मैंने देखा तो ये मसाज कराने वाले, टांगे पैर दबाने वाले, और खूब बाबागिरी में तो आप पता ही है, बाबागिरी, नेतागिरी, पैसा भी है, मौज मस्ती भी लोग किया करते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन रखा गया, यहाँ ये कुफरी कलिमात, ये तो एक मामला है, ऐसे हजारों मामला हमने देखे, हमारी नजरों में है, और लोग समझने को तैयार नहीं है। फिर समझना चाहिए, और अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है तो उसका सही इस्तेमाल भी करें। बहरहाल वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करें।